भवसंभवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तकृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज छत्र छाया में जेमना पटांगणनी अंदर सानिध्यनी अंदर आपणो आजनो आ दिव्य शाकोत्सव अने सत्संग आपणे माणी रह्या छीए एवा अपना अंकलेश्वर मंदिर में विराजमान प्रगट स्वरूप संकल्प सिद्ध एवा घनश्याम महाराज दिव्य सानिध्य में आजनी आ दिव्य सभा में उपस्थित धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे अमरा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमरा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों, भगवान श्री हरिनी असीम कृपा थी अने आपड़ा मंदिर में विराजमान एवा प्रगट स्वरूप घनश्याम महाराज ना सानिध्यनी अंदर आपड़ा संप्रदायनी पारंपरिक उत्सवनी प्रणाली मुजब आपणे आजनो आ दिव्य शाकोत्सव अने ए निमित्ते दिव्य सत्संगનું आयोजन आपणे सौ लाभ लई રહ્યા છીએ। आ जीवननी अंदर जीवात्माना सुखने शास्त्रकारोए बे संबंधना सुखथी साथे सरखाव्या छे। एक सुखने जगतનું सुख कीधुं छे जेने आपणे पंच विषय कहीए छीए। जे शरीर संबंधी सुख छे अने शरीरना माध्यमथी जे क्षण माटे આપણને સુખની અનુભૂતિની ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરે છે એવા જે નાશવંત અને જે માયિક સુખ છે એ દેહ સંબંધી સુખ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે। અને એક સુખ એને શાસ્ત્રોકારોએ ઋષિમુનિઓએ સંતોએ અવિનાશી સુખ અનંત સુખ અનાદિ સુખ એવા શબ્દોથી એને નવાજ્યો છે। ત્યારે આપણને મનની અંદર એમ થાય कि जीवात्मा प्रत्येक कर्म करे छे ए कर्म तो शरीरना माध्यमथी करे छे। आ संसारनी अंदर आपणे जे कई अनुभूति करीए छीए ए अनुभूति पण आपणे शरीरना माध्यमथी करे छे। तमे जो आ जगतने जोईए छे केना माध्यमथी जोईए छे तो के आ चर्म चक्षुना माध्यमथी जोईए छे। कोई वस्तुनो स्पर्श कर्यो होय त्वचा आदिनो जे उपयोग आपणे करता होईए तो एनी अनुभूति पण शरीरना माध्यमथी थाय छे। આપણે અન્ન લઈએ છીએ, પ્રસાદ લઈએ છીએ, આહાર લઈએ છીએ, ભગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ, એ પણ બધું શરીરના માધ્યમથી જ થાય છે। તો શરીરના સુખની અંદર નાશવંત અને માયિક સુખની કેટેગરીમાં કેમ મૂક્યો? આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ, ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળીએ, ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ, આ તો બધા અલૌકિક સુખ કહેવાય। પણ છતાંય વચનામૃતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક બહુ સુંદર વ્યક્તિ સમજાવી। महाराज के जीवननी अंदर जीवात्मा ने माया बहु नड़े छे। वળી महाराज के वळतो विचार अमने एम थयो के आ माया नड़े छे पण माया कई नड़े छे तो के जे संसारना बंधननी अंदर जीवात्मा ने नाखे, जे जगतना प्रलोभननी अंदर जीवात्मा ने बांधे एवी जे संसार रूपी माया छे ए जीवात्मा ने नड़े छे। पण ए माया भगवत संबंधी जो थाय तो महाराज के नड़ती नथी, ए तो भगवान में प्रीति करावे छे। पण वળી पाछું મહારાજે એનું સમાધાન કરતા કીધું મહારાજ કે પણ એની અંદર અમને ભય એ લાગે છે કારણ કે વ્યક્તિની જો પ્રકૃતિ જો પોતાના મનને પોરવવાની હોય અને જો જગતના જીવની જેમ જગતના વિષયોની અંદર મનને પોરવે અને એવી પ્રકૃતિ જીવનની હોય કે જ્યાં આપણે કહીએ છીએ ને કે લાભ થયો અથવા તો ભાવતું હતું એટલે આપણે દોડ્યા, એમ ગમતું થાય એની અંદર જો આસક્ત થવાનો જીવાત્માનો સ્વભાવ હોય तो आजे भगवानना चरित्रनी अंदर पण गमतुं आवे ने अहींया आसक्त थाय। भगवानना चरित्र थोड़ीक मार्मिक वात छे, तत्वज्ञाननी वात छे पण समजवा जेवी छे।
મહારાજ કે માયા જો બહુ સુંદર, એનો સાર એટલો થાય કે જગત સંબંધી માયા બંધન કરતા થાય, ભગવત સંબંધી માયા જીવાત્માને સુખિયા કરવા માટે, મુક્ત કરવા માટે ઉપયોગી થાય. પણ મહારાજ કે જીવાત્માને ભગવાનના સંબંધ શા માટે થયો, ભગવાનનો નિશ્ચય શા માટે થયો, ભગવાનનો મહિમા કેવી રીતે સમજાણો, એની જો સમજણની પરિપક્વતા ન હોય અને માત્ર સ્વભાવગત જ આસક્તિ થઈ હોય તો એની અંદર મહારાજ કે જોખમ એવું રહેલું છે કે જ્યાં સુધી ગમતું હોય ને ત્યાં સુધી એની અંદર મહિમા થાય. ઘણા એવું કહેતા વાલા ઘનશ્યામ મહારાજ, પણ હવે વાલ ઉતરી ગયો. ઘણો આ કેમ આવું થયું? કારણ કે માત્ર દેહ પ્રકૃતિથી એનો વિષયનો આસ્વાદ માણ્યો હતો. આ વાત વચનામૃત ની અંદર મહારાજે સમજાવી. મહારાજ કે જો સ્વભાવગત ખાલી જો હેત થયું હશે ને તો એના બે જોખમ રહ્યા છે. એક તો જેવું ભગવાનમાં હેત થયું છે એવો જગતનો યોગ થાય, જગતના વિષયોનો યોગ થાય તો એની અંદર પણ એવું જ હેત થાય. અને એવું હેત ભગવાનથી ધીમે ધીમે, કારણ કે વધારે યોગ કોનો છે? આપણે બધા, તમે બધા ગ્રહસ્થ છો, વ્યવહાર કરો છો એટલે તમને ખ્યાલ છે. આમ તો મહારાજે આપણને, જો હમણાં સંતોએ અમારે ભગતે ધર્માદાની વાત કરી ને, તો મહારાજે શું કીધું કે પોતાની આવકનો 10મો ભાગ એ ભગવાનને અર્થે, ધર્માદાને અર્થે, ધર્મ કાર્યને અર્થે વાપરવો. કદાચ અશક્ત હોય તો 20મો ભાગ એટલે 5% એને અવશ્ય આપ્યા. એમ આપણને પણ ભગવાને જીવનની અંદરથી ભગવાનને અર્થે સમય કેટલો કાઢવાનો કીધો છે. તમે જો મહારાજ બહુ રિઝનેબલ રહ્યા છે. નહીતર તો અહર્નિશ ભગવત ભક્તિનો આદેશ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. અહર્નિશ એટલે રાત દિવસ, શ્વાસો શ્વાસ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. આ જીવાત્માને જો મોક્ષ પદ પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો એના માટે રાત્રિ દિવસ જેટલા શ્વાસ છે એટલા ભગવાનના જપ થાય, સ્મરણ થાય ને તારે પણ ભગવાન રાજી થાય તો થાય ને ભગવાન ધામમાં લઈ જાય લઈ જાય. આટલું ગહન છે મોક્ષ. પણ ભગવાને કેટલા રિઝનેબલ, જેને કહેવાય સરળ થયા, સહજ થયા. એટલે ભગવાનને સહેજાનંદ આપણે નામથી વિરોધ આપ્યું છે. આપણે એટલે ભગવાનને સહેજાનંદ કહીએ છીએ. તો એવું પરમાત્માએ કઈ કૃપા કરી, તો જેમ આવકની અંદરથી હમણાં કીધું હોત કે 50%, ગવર્મેન્ટના ટેક્સોથી ઘણી વખત નથી મૂંઝાતા આપણે, જેમ ટેક્સમાં વધારો થાય, નવું બજેટ આવે એ 5%ના 7% થયા, 7ના 18 થયા, 18ના 28 થયા, ત્યારે તો ઓહો થઈ જાય આપણને. એમ ભગવાને પણ બહુ રિઝનેબલ રહ્યા, 5%. મહારાજ કે 10મો 20મો ભાગ. એમ જીવનની અંદર પણ મહારાજ કીધું કે 10મો 20મો ભાગ તમે 24 કલાક ગણો તો 24 કલાકમાંથી મહારાજે બે સમય, જેને આપણે આમ તો ત્રિસંધ્યાનો નિયમ આપણા વેદોની અંદર બતાવ્યો છે, પણ મહારાજે બે મહત્વના બતાવ્યા. એક, સવારે ઉઠીએ જ્યારે પ્રાતઃ સમય હોય ત્યારે ઉઠીને ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું. સવારે ઉઠીને જીવાત્માને ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું. પોતાની જે દેહ ક્રિયા વગેરે શુદ્ધ થઈને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરવું. શિક્ષાપત્રી આપણે વાંચીએ છીએ એટલે બધાને ખ્યાલ છે, હું વિશ્લેષણ વધારે નથી કરતો. એક મહારાજે આદેશ કર્યો કે સવારના પ્રાતઃકાળની અંદર જીવાત્મા ઉઠે એટલે દિવસની શરૂઆત કરતી વખતે આપણે ભગવાનના આશીર્વાદ લઈ, ભગવાનનું સ્મરણ કરી આપણા દિવસનો પ્રારંભ કરીએ. શિક્ષાપત્રીની અંદર મહારાજે આ બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું કે પોતાની નિત્ય પૂજા એટલે કે અષ્ટાક્ષર મંત્ર આદિનો જે જપ, જે ભગવાને જે મહારાજશ્રી દ્વારા પ્રાપ્ત એવું, જે ધર્મવંશી આચાર્ય દ્વારા પ્રાપ્ત એવું જે ભગવત સ્વરૂપ, એની દર્શન પૂજા વગેરે કરીને નિત્ય નિયમનું જ્યારે કાર્ય પતે પછી પોતાના વ્યવહારની અંદર અનુસરો. મહારાજે છૂટ આપી, હવે તમારો વ્યવહાર કરો. પહેલી સ્મૃતિ મહારાજ કીધું, સવારમાં ઉઠતા જાગૃત થતા પહેલા જ આપણે ભગવાનની સ્મૃતિ સાથે આપણા દિવસની શરૂઆત કરી. અને એ જ રીતે ભગવાને છેવાડો પકડ્યો. મહારાજ કે આખો દિવસ તમે ભલે તમારું વ્યવહારનું કાર્ય કરો, તમારી જે પણ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુના માટે જે પણ પુરુષાર્થ મહેનત તમે કરો, પણ જ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય એટલે કે સંધ્યા ટાઈમ થાય, સાયંકાળ થાય, તમારું જ્યારે આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ કે વધાવી દઈએ દુકાનને, પોતાના રોજગારને વધાવી દઈએ એટલે પૂર્ણ કરીએ, નોકરી ધંધો આપણો પૂર્ણ થાય અને સંધ્યા ટાઈમ થાય એટલે પાછા ઘરે જતા પહેલા મહારાજ કે નિત્ય પ્રત્યે ભગવત મંદિરે અમારા ભક્તોએ જવું અને ત્યાં ઉચ્ચ સ્વરે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું, જેને આપણે સંધ્યા આરતી ચેષ્ટા વગેરે આપણે કરીએ છીએ. હવે 24 કલાકના અવસર પછી પાછા ઘરે જઈને તમારું જે વ્યવહારિક કાર્ય હોય, જે પારિવારિક તમારી જવાબદારી હોય, તમે એનું વહન કરો. તો આમ જુઓ તો ભગવાન કેટલા રિઝનેબલ. સવારના 15-20 મિનિટ પૂજામાં થાય અને સાંજે 15-20 મિનિટ, અડધો કલાક વધીને ભગવાનની આરતી ચેષ્ટા દર્શન થાય. 24 કલાકમાંથી ભગવાને આપણી પાસે ફક્ત 1 કલાક એવો માંગ્યો કે જે કલાક તમે તમારા મનને ભગવાનમાં પૂરવી.
આટલું કર્યા પછી પણ જીવાત્માને મહારાજ કે છતાંય પણ કોઈ એવા કઠણ કર્મ હોય, પ્રારબ્ધ હોય, આટલું કરીએ ને મહારાજ કે અમે એના ઉપર રાજી થશું, પણ છતાંય મહારાજ કે એક વૃત્તિ એવી રાખવી. આટલું આ પ્રેક્ટિકલી એટલે ફિઝિકલી જે તમારે શરીર દ્વારા આટલું કરવું. પછી મહારાજ કે બાકીના સમયની અંદર મહારાજને પછી ચિંતા થઈ, પાછા જો વધારે વિષયના યોગમાં રહ્યા ને તો આ વિષય પાછું આકર્ષે. માયાનું પ્રબળ બહુ જોર છે. અમે હમણાં સંતોને અમે કઈ ગાડીમાં આવતા હતા, અમે વાત કરતા હતા, આપણે અમે ગાડીમાં અમે સંતોની સાથે હતા તો વાત કરી કે માયાનું સ્વરૂપ કેવું છે. વચનામૃતમાં તો મહારાજે બહુ સુંદર આપણને સમજાવ્યું. ગરડા પ્રથમનું પહેલું જ વચનામૃત, એની અંદર મહારાજ કે માયા ભગવાન અને ભક્તની વચ્ચે જે આવરણ કરે બધી માયા. પણ એ માયાનું રૂપ કેવું હોય? આ વાત અમે એટલા માટે કેવા શબ્દોથી નીકળી કે ઘણી વખત કોઈના વૈભવશાળી ઇમારતો જોઈને, કોઈનું વૈભવશાળી સુખને જોઈને, કોઈનું વૈભવશાળી ભબકાને જોઈને આપણને એમ થાય કે ઓહો હો, જો આના ઉપર ભગવાનની કૃપા. એ માયા છે. ભગવાનના વચનથી આ વાત બહુ સમજવા જેવી છે. આપણે જો શાકનો સ્વાદ માણવો છે, હું વઘાર કરીને આવ્યો છું, શાક બરાબર રેજી પાકી ગયું છે અને બધાને એનાથી પ્રસાદની તૃપ્તિ પણ થશે એવું અમને વિશ્વાસ છે. ભગવાનની એના પર દ્રષ્ટિ પડી છે અને એનો પ્રસાદ છે. પણ શરીરની ભૂખ ભાંગતા પહેલા આપણે આપણા ભવભવની જે ભૂખ છે, આત્માની જે ભૂખ છે, એને ભાંગવી જરૂરી છે. આ સત્સંગનું મૂળ હાર દે છે કે સત્સંગ કરીએ છીએ ને તો આપણે આ જીવતરને છેલ્લું જીવતર કરવા માટે, જન્મ મરણ માયાના કર્મના બંધનથી મુક્ત થવા માટે અને ડંકો વગાડીને ભગવાનના ધામમાં જવું છે ને એના માટે આ દાખલો કરીએ છીએ, નહીં જગતના જમણવારને માટે. અને એટલા માટે અમે ખરેખર બધા યજમાનોને, દાતાઓને, મંદિરના સેવા કાર્યની અંદર જે ભક્તોએ સેવા કરી છે, આજના ઉત્સવની અંદર જેમને યજમાન પદે, એમને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અમે બિરદાવીએ છીએ. કારણ કે અમે એવું જોયું છે, દાન કરવાની પાછળ પણ અલગ અલગ હેતુ રહેતા હોય છે. જેને ઘણી વખત, હું કોઈની ટીકા નથી કરતો, જેની રીતે પોતાની સમજણ પ્રમાણે કરતા હોય, પણ ઘણી વખત એવું જોવાય કે ઘણા માન માટે કરતા હોય, ઘણા સન્માન માટે કરતા હોય અને ઘણા પોતાના નિજી સંબંધ માટે કરતા હોય. ફલાણા વ્યક્તિ બેઠા હોય ને તો જ હું સેવા કરું, એમ એ વ્યક્તિ વાત થઈ ગયો. અને અહીંયા જે હરિભક્તોએ સેવા કરી છે ને એ માત્ર ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજને રાજી કરવા માટે કરી છે. આ ભાવ છે ને એટલે મારી વંદના તમને છે. મારી વંદના તમને, હું બધા ભક્તોને, દાતાઓને નતમસ્તક થઈને વંદન કરું છું તમારી શ્રદ્ધાને કે તમે કોઈ વ્યક્તિના મોઢાને દાન નથી કર્યું, તમે ઘનશ્યામ મહારાજ. અને એ પણ કેવી રીતે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે આદેશ કર્યો છે એ આજ્ઞામાં. અને એટલા માટે અમે માયાનું સ્વરૂપ કહેતા હતા. કદાચ કોઈને એમ લાગે આ તો નાનું એવું મંદિર છે, નાના એવા ઘનશ્યામ મહારાજ છે, નાના એવો સમુદાય છે હરિભક્તો, પણ મારી સમજણની અંદર આ માયાના પ્રભાવથી નિર્મૂળ થયેલો આ સમાજ છે. એટલા માટે ભલે નાનો રહ્યો, આ મંદિર એની અંદર માયાનો પ્રવેશ નથી. જો માયાનો પ્રવેશ કરવો હોય ને, એક જણાએ મને મેસેજ કર્યો તો એક ઘણા વખત પહેલા, જો કે હું બહુ એને ગણકારતો નથી, એવા જવાબ આપવું નહીં. કારણ કે મને એક મારા ગુરુજનોએ, વડીલોએ શીખવાડ્યું હતું કે હાથી ચલે બજાર, કુત્તે ભોકે. જયારે હાથી બજારમાં જતો હોય ને ત્યારે ઘણા એને કરતા હોય. પણ છતાંય મને એક પ્રશ્ન કે તમારે આ કોઈ પદની આકાંક્ષા હોય, કોઈ સ્થાનની આકાંક્ષા હોય, એટલા માટે આ બધા, મેં કીધું એ કરવું હોત ને તો અમે વિમુખના શરણે ક્યારના બેસી ગયા હોત. જો એના માટે આ મહેનત કરતા હોત તો વિમુખના શરણે તમે બેસીને કેમ વાહવાહી લૂંટો છો? જો હું બેઠો તો મને વાહવાહી ન મળત. પણ અમે વિમુખના શરણે જવાનું પસંદ ન કર્યું. કદાચ સંઘર્ષ કરવો પડે, કદાચ મહેનત કરવી પડે, પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં સારધાર રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો ને એટલે અમારે આ દિવસ અમારે આ જોવું પડે છે. કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ, મહારાજે જે વચનામૃતની અંદર વાત લખી, મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કે સ્વભાવગત જો કદાચ કોઈની અંદર હેત કરતા હોઈએ, સમજણ વગર ખાલી સ્વભાવગત જો હેત કરતા હોઈએ તો હેતની અંદર જોખમ રહેલું છે કે ભગવાન કરતા જ્યારે સંસારનો યોગ વધારે મહિમા વર્તો દેખાય ને ત્યારે ધીમે ધીમે ભગવાનનો ત્યાગ થઈ જાય અને સંસારના મોહની અંદર જીવાત્મા જકડાઈ જાય. પણ જેને સમજણ પરિપક્વ છે, જેનો નિશ્ચય પરિપક્વ છે, એને પોસાય તેવા આજ લોયાના શાકોત્સવની અંદર આપણે શાકોત્સવની કથા તો દર વખતે સાંભળીએ છીએ. ભગવાને કેવા સંશય ટાળ્યા છે. આ પ્રસંગની અંદર અલૌકિકતા એટલા માટે છે. હમણાંની અંદર અમે જુનાગઢ દેશના પ્રવાસમાં હતા ત્યારે પણ અમે આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે આ જગતના જમણવાર જેવો જમણવાર નથી. કારણ કે આ ઉત્સવની અંદર ભગવાને સંશય ટાળવાનું કામ કર્યું છે. જીવાત્માની મનની અંદર કોઈ શંકા હોય, જેમ કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો જ્યારે ભગવાનના દર્શને ગયા અને મહારાજ જે લીલા કરતા હતા, આપણે આજે પણ બાળુલા ઘનશ્યામ મહારાજે સુંદર શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે અને એ રીતે હાથમાં તાબેથો લઈને માથે ગમછો બમછો બાંધ્યો હશે. હવે આવું જ રૂપ હશે મહારાજનું. આપણે તો આના થકી
થકી એ પ્રસંગની ઝાંખી કરીએ છીએ ને, આ સ્વરૂપનો યાદ કરીને, આ કથાને યાદ કરીને આપણે મહારાજના દિવ્ય સ્વરૂપને, ચરિત્રને આપણે યાદ કરીએ છીએ. તો મહારાજે આવું જ કંઈક વેશ ધારણ કર્યો હશે અને એની અંદર મહારાજ હળદર મસાલો વગેરે જ્યારે શાકમાં નાખે પછી હળદર વાળા હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લુવે અને મહારાજ જ્યારે આ ચરિત્ર કરતા હોય ને કાશીદાસ, કામદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો આવ્યા અને આવીને ભગવાનને આ સ્વરૂપના જોયા તો મનમાં અભાવ આવ્યો, સંશય થયો કે આની અંદર તો મનુષ્ય જેટલો વિવેક નથી કે આની અંદર ભગવાન, આ સંશય છે ને વાલા ભક્તો, આનું નામ માયા છે, જે ભ્રમણા ઉભી કરે છે. આ ભ્રમણા ઉભી કરે ને એનું નામ માયા. તમને ભગવાનની અંદરથી ચલાયમાન કરવા માટે એન કેન પ્રકારે, એવું નથી કોઈ અવગુણ ગાય તો જ તમને આ ચરિત્ર અભાવ આવે, કોઈ અવગુણ ગાય તો જ અભાવ આવે નહીં, કોઈ વધારે ગુણ દેખાય ને તમને અભાવ આવી જાય અથવા તો કોઈ ગુણ હોવા છતાં પણ ન દેખાય ને અભાવ આવે. આવા ઘણા બધા માયાના સ્વરૂપો છે. ક્યાંક સ્વાર્થ માટે હોય તો ક્યાંક માન માટે હોય તો ક્યાંક લોભ માટે હોય, એવા અનેક પ્રકારો બતાવ્યા શાસ્ત્રમાં. જેમ કાશીદાસ, કામદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો આવ્યા અને ભગવાનના સ્વરૂપને જો મોહાણા, મોહ થયો એટલે એની અંદર ભ્રમણામાં આવ્યા અને ભગવાનમાંથી અમને જે દ્રઢતા અથવા શ્રદ્ધા હતી ડગી ગઈ, પાછા વળતા હતા. ભગવાને સંતોને પૂછ્યું, મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ, ભગવાનના પ્રેમાનંદ સ્વામી આદિ ભક્તો સંતો મહારાજની સેવામાં હતા. મહારાજ કીધું કે તમે આ કોઈ તરસ્યો હોય ને કુવા પાસે આવે ને તરસ્યો પાછો જાય ને કેમ ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું, મહારાજ એ તો અભાગ્યો કહેવાય કે તરસ્યા તરસ छिपाવવા માટે ભગવાનના એટલે કુવાની નજીક આવ્યો ને છતાંય પાણી ન પી શકે તો એનાથી મોટો અભાગ્ય, દુર્ભાગી કોણ કહેવાય? મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો અમારા દર્શન માટે છેક ચરોતરથી આવ્યા છે પણ અમને મળ્યા વગર જાય છે. સંતોએ મહારાજને મીઠો ઠપકો આપ્યો. આપણે કથા બહુ વિસ્તારથી સાંભળી છે, સમય ઘણો થઈ ગયો છે એટલે હું એનું બહુ વિસ્તાર નથી કહેતો. એ પ્રસંગને ખાલી આપણે માર્મિક યાદ કરીએ. મહારાજને કીધું, મહારાજ ભક્તોનો તો શું વાંક એમાં? ભક્તોને અમે જયારે કથા કરતા હોઈએ ત્યારે તમારા ઐશ્વર્ય અલૌકિકપણાના અમે વર્ણન કરતા હોઈએ. ભગવાને 3 છોગરાળી પાક ધારણ કરી છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, સોનેરી સુરવાળ પહેર્યો છે, ગળાની અંદર વૈજંતી માળા, પુષ્પની માળા, માથે અલંકારો ધારણ કર્યા છે. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. તાબેતો લઈને ઉભા હોય એવું માથે અમારે ક્યારે વર્ણન આવતું ન હોય. અને એમાં પણ તમે જોવા, તમારે સવારે અમે ધોતિયું પહેરાવ્યું ત્યારે ધોળું હતું, આ તમે હળદર વાળા હાથ તમારા કપડા ઉપર લોહીને પીળું કરી નાખ્યું. આને આવું જોઈને કોણ તમને માને કે આ ભગવાન છે? અને ભગવાન પણ ઘણી વખત આવું ચરિત્ર કરતા. આ જ લોયાની અંદર મહારાજે એક બહુ સુંદર વચનામૃત કીધું છે. વચનામૃત નો સાર બહુ સુંદર. વાલા ભક્તો, થોડી વાતની અંદર આપણે વાત સમજીએ. મહારાજે નિશ્ચયનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે વચનામૃતની અંદર. લોયાના આ પ્રસંગની અંદર મહારાજે મહારાજ કે આજે એક બહુ સુંદર વાત અમે સમજાવીએ છીએ. ભગવાનનો નિશ્ચય છે ને એની અંદર 2 ભેદ મુખ્ય બતાવ્યા છે, સવિકલ્પ નિશ્ચય અને નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય. એની અંદર પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એના 3 ભેદ થાય. એટલે એમ 6 પ્રકારના ભેદ થાય. પરમહંસોને પૂછ્યું કે હવે આનો વ્યક્તિએ કરીને મને આનો અર્થ સમજાવો. ઉત્તમ નિશ્ચય કોણે કહેવાય? સવિકલ્પ ઉત્તમ, સવિકલ્પ મધ્યમ, સવિકલ્પ કનિષ્ઠ. એમ નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ, નિર્વિકલ્પ મધ્યમ અને નિર્વિકલ્પ કનિષ્ઠ એનો અમને વ્યક્તિ બતાવો. નિશ્ચયની વાત છે, દ્રઢતાની વાત છે, ભગવાનના વિશ્વાસની વાત છે. અને એટલા માટે મહારાજે બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો, સંતોએ પ્રયત્ન કર્યો પણ યથાર્થ ન ઉત્તર કરી શક્યા. પછી મહારાજે સ્વયં એનો ઉત્તર કર્યો છે અને મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી છે. હું બહુ ટૂંકની અંદર વાત સમજાવું. મહારાજ કે નિર્વિકલ્પ અને સવિકલ્પનો ભેદ કેવી રીતે સમજવો? તો કે જેની અંદર શબ્દની અંદર જ એનો અર્થ સમાયેલો છે. સવિકલ્પ એટલે કે જેનો વિકલ્પ તમે ગોતી શકો, ક્યાંક હોઈ શકે કે ક્યાંક એના માટે તમને બીજે અવકાશ દેખાય, હોય કે ન હોય પછીનો પ્રશ્ન છે, પણ તમને લાગે કે ભાઈ આની અંદર કંઈક વિકલ્પ થઈ શકે છે. અને નિર્વિકલ્પ કે જેનો કોઈ આધાર. આપણે ભગવાનનો નિશ્ચય કેવો છે? આપણે સ્તુતિ કહીએ છીએ ને, નિર્વિકલ્પ ઉત્તમતી નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ. ભગવાનનો નિશ્ચય કેવો હોય? તો કે નિર્વિકલ્પ હોવો જોઈએ. પણ એની અંદર ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠની મહારાજે બહુ સુંદર વ્યક્તિ કરી છે. મહારાજે એની અંદર કીધું કનિષ્ઠ સવિકલ્પ જેને નિશ્ચય કીધો એક એવો હોય તો કનિષ્ઠ નિશ્ચય એવો હોય કે ભગવાનની અંદર, ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય આદિ તનુ ધારણ કરીને જ્યારે ચરિત્ર કરતા હોય ત્યારે મનુષ્ય આદિ લીલા કરતા હોય. ભગવાન જેવી પ્રકૃતિના ગુણધર્મ છે એ ગુણધર્મને અનુસરતા હોય. હમણાં અમે વાત કરી હતી કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ. શાસ્ત્રોએ કીધું અક્ષરધામ ક્યાં છે? તો કે માયાથી પર છે. માયાતીત કહેવામાં આવે છે એટલે ગુણાતીત કહેવામાં આવે છે. અક્ષરધામ ભગવાનનું ગુણાતીત કહેવામાં આવે છે. ગુણાતીત એટલે કયા ગુણ? તો કે જે માયાના સર્જન એવા રજ, સત અને તમ ગુણ જે છે એનાથી પર અક્ષરધામ છે. એટલે ત્યાં માયાનો પ્રભાવ જ નથી. જે અક્ષરધામની અંદર નિરંજન મુક્ત આદિ જે શ્વેતદીપની અંદર ભગવાનના ભક્તો રહે છે ને એને ષટ વિકારો ન હોય. એની અંદર ષટ જેને આપણે કહેવાય ઉર્મિઓ છે એના રહિત છે. ત્યારે એવા ધામની અંદર જો જીવાત્મા ભગવાનના ધામને પામે, બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર એકાદ પામી જાય પછી એ જીવાત્માના જીવનમાંથી દુઃખ છે કે ભય છે કે ક્ષુધા છે એટલે કે ભૂખ છે, તરસ છે, આવો ભાવ જ ત્યાં નથી થતો.
જો ભગવાનના ધામમાં ગયા પછી જીવાત્માની આ સ્થિતિ થઈ જાય એને શાસ્ત્રોએ કીધું ભગવાનના સાધર્મપણાને પામે, ભગવાન જેવા ગુણને પામે. એટલે જેના પ્રાપ્તિ દ્વારા જીવાત્મા એ સ્થિતિને પામી જાય છે કે એની અંદર આ વિકારો એની અંદર પ્રવેશી શકતા નથી, ક્ષય ન થાય શરીર આદિનો, એટલે જે બ્રહ્મરૂપ છે એનો ક્ષય નથી, એની અંદર મૃત્યુનો ભય નથી. આવા 6 પ્રકારની ઉર્મિઓનો ત્યાં જ્યાં લેશ માત્ર અંસાર નથી, એ જીવાત્મા જો એ સ્થિતિને પામે તો આ જીવાત્માને એ સ્થિતિ આપનારા એવા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ અક્ષરધામના અધિપતિ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ, એની અંદર વિકારનો લેશ માત્ર આશ્રય ક્યાં હોય? પણ છતાંય ભગવાન જ્યારે મનુષ્યાદી લીલા કરતા હોય ને તો મહારાજ કેવી ચરિત્ર કરે. આપણે બાળપ્રભુ ઘનશ્યામના ચરિત્ર સાંભળતા હોઈએ, બાલપ્રભુ કૃષ્ણના સ્વરૂપના આપણે ચરિત્ર સાંભળતા હોઈએ, ભગવાન રામજીના બાળપ્રભુના આપણે જ્યારે સાંભળતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર આપણે જોઈએ ભગવાન બાળક જેવી ક્રીડા કરે છે. ભૂખ લાવે ત્યારે રડે ખરા. આપણે તો ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજે તો ચોરીએ કરી દીધી હતી. બોલો, અહીંયા સુધી આગળ ગયા હતા, ભાભીની અંગૂઠી લઈ આવ્યા હતા ને અને ચોરી કરી હતી. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર શું કરતા? ગોપિકાઓના ઘરે જઈને માખણ ચોરી આવતા. તો ભગવાન જેના ધામની જેના પ્રતાપે કરીને જ્યાં ભૂખ તરસ નાશ પામી જતા હોય એને ભૂખ લાગે, પણ છતાંય ભગવાન એવા ચરિત્ર કરે. વચનામૃતની અંદર મહારાજ એમ કીધું કે જ્યારે ભગવાન આવા ચરિત્ર કરતા હોય, જ્યાં સુધી મનુષ્ય જેવા ચરિત્ર હોય ને ત્યાં સુધી હજુ અહોભાવ રહે જીવાત્માને. જો ભગવાનની અંદર દોષ જોઈને જો પહેલેથી જ મહિમા ન હોય તો ભગવાનપણાની પ્રતીતિ ન હોય તો એને નિશ્ચય જ નથી કીધો. પણ આ તો કનિષ્ઠ નિશ્ચયની વાત છે, કનિષ્ઠ સવિકલ્પ નિશ્ચય. તો એમાં મહારાજ કીધું ભગવાનની અંદર જ્યારે જીવાત્મા મનુષ્ય જેટલા દોષ જોવે ને, ગુણ જોવે, દોષ જોવે, પણ મનુષ્ય સરખા જોવે. એટલે આપણાથી કંઈક ભૂલ થતી હોય અથવા તો આપણે કંઈક મર્યાદા લોપી હોય અને એવી મર્યાદા જો ભગવાનના આચરણની અંદર, ભગવાનના લીલાની અંદર એવું લોપાતું દેખાય તો એને બહુ મનમાં ખટકો ન થાય, એની અંદર અભાવ ન આવે. મનુષ્ય સુધી ના હોય ત્યાં સુધી હોય તો મહારાજ કે એને કનિષ્ઠ એને નિશ્ચય કીધો. આ ઓછો છે. જો ન હોય તો બિલકુલ નિશ્ચય જ નથી, પણ હોય પણ ક્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી અમુક મર્યાદા સુધી હોય ત્યાં સુધી એને સ્વીકારે અને કે હશે ભગવાન આપણે એવું કરતા હતા ભગવાન કરે, એમ કરીને જ્યારે ચરિત્ર જ્યારે સ્વીકારે તો મહારાજ કે કનિષ્ઠ નિશ્ચય છે. પછી જે એનાથી મધ્યમ નિશ્ચય કે મનુષ્ય કરતા મનુષ્યના જે દોષ અથવા તો જે મર્યાદા લોપ આદિ કર્મ થતા હોય એના વિશ્લેષણો શબ્દો મહારાજે લખ્યા છે. પણ મહારાજ કીધું એટલે એની અંદર તો બહુ એકદમ મહારાજે હલકા શબ્દોનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે, એટલા માટે કે એટલી હદ સુધીની કદાચ ચરિત્રની અંદર આપણને જો દેખાતું હોય તોય પણ સંશય ટાળવો એ જ આપણો હેતુ છે. એટલે મહારાજે એવા શબ્દોનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે. મહારાજે તો ત્યાં માંસ મદિરા ભક્ષણ આદિને મહારાજે વ્યભિચાર સુધીના પણ દ્રષ્ટાંતમાં શબ્દો લખ્યા છે. પણ કહેવાનો ભાવાર્થ ભગવાન એવું કરે નહીં, પણ છતાંય જીવાત્માના સમજણને પરિપક્વ કરવા માટે મહારાજે આ દ્રષ્ટાંત દીધું કે આવી હદ સુધી પણ જીવાત્મા જ્યારે જીવાત્માના કર્મ જોવે ને તો એની અંદર ભગવાન કે જ્યારે એનાથી મનુષ્ય કરતા અધિક ત્યારે એની અંદર દોષ જોવે ને ત્યારે નિશ્ચય ડગે, ત્યાં સુધી એની અંદર તો એ મધ્યમ નિશ્ચય, મધ્યમ એને સવિકલ્પ નિશ્ચય કીધો. અને મહારાજ કીધું કે એક સમજણ એવી હોય કે ભગવાનને કરતા હરતા જાણતો હોય, નિયંતા જાણતો હોય અને એનાથી પણ જ્યારે ભગવાનના અતિશય એવા કોઈ લક્ષણ હોય ચરિત્રની અંદર ક્યારે શંકા જ ન જાય, આવી જેને સ્થિતિને નિશ્ચય થયો હોય ત્યારે એને સવિકલ્પ ઉત્તમ નિશ્ચય કીધું. સવિકલ્પ પણ ભગવાનના ચરિત્ર દ્વારા. એટલે મહારાજના ચરિત્રથી ન એની ભ્રમણામાં મોહાય અથવા તો ન એની ભ્રમણાની અંદર ભરમાય, પણ ભગવાનની અંદર એક સ્થિતિનો એક ભાવ રાખીને ભગવાનપણાની પ્રતીતિ જ્યારે થઈ હોય પણ છતાંય હજુ સવિકલ્પ છે અને નિર્વિકલ્પ નથી કીધું. નિર્વિકલ્પ કરવા માટે મહારાજે, હું ટૂંકની અંદર જ વાત કરું, મહારાજે એની અંદર પણ 3 ભેદ બતાવ્યા. મહારાજ કે ભગવાનને કરતા અર્થા જાણી જેમ અગ્નિના સ્પર્શથી અગ્નિના યોગની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ આવતી હોય તો એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય, એમ ભગવાનની સ્થિતિની અંદર એવું જેને જ્યારે વિશ્વાસ થયો હોય કે ભગવાન કરતા છતાં કરતા રહેલા છે, કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ, જેમ શાસ્ત્રએ મત કીધો કે ભગવાનના ચરિત્રની અંદર લેશ માત્ર દોષ ન હોય, એવો જ્યારે ભાવ જ્યારે જીવાત્માને થાય ને ત્યારે એને નિર્વિકલ્પ કનિષ્ઠ સમાધિ એને સ્થિતિને કીધી વાત કરી. એની અંદર ભગવાનના અહોભાવની અંદર મધ્યમ કીધું, જેમ નિરંજન હમણાં આપણે કીધું ને, ભૂખ, તરસ, ક્ષુધા, ભય, ક્ષય અને મૃત્યુ, આ 6 પ્રકારના વિકારથી જેમ રહિત એવા જે નિરંજન જેમ ભગવાનને સેવે છે શ્વેતદીપની અંદર અખંડ, એવી આપણી સ્થિતિ મનની ભાવના થઈ જાય અને એવી ભાવનાથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારના, એટલે એનો અર્થ કેવો કે ભૂખ તરસ ન લાગે એવું નહીં, પણ એનાથી પ્રભાવિત થઈને વિચલિત ન થઈએ. મનુષ્ય શરીરમાં છે ત્યાં સુધી ભૂખ તરસ લાગશે, માન અપમાન થશે, ભય, સુખ, આનંદ, આ બધી અનુભૂતિ આપણને થવાની છે, પણ એના તોલનામાં, એના ત્રાજવાની અંદર ભગવાનને ન તોલીએ આપણે.
આ સુખ દુઃખ જગતનું છે અને ક્ષણિક છે. આ સુખ દુઃખ એ કર્મ પ્રમાણે છે અને એ પણ કર્મના ફળ સ્વરૂપે આપણને મહારાજ ઘણી વખત કર્મ ફળમાંથી મુક્ત કરવા માટે સુખ દુઃખ આવતું હોય, ઘણી વખત પરીક્ષા કરવા આવતું હોય, પણ એના કારણે ભગવાનના ભગવાનપણામાં આપણે તોલતા નથી. ભગવાનનું સ્થાન ભગવાનનું જ છે. સમજાય છે હું શું કહું છું? થોડું તત્વજ્ઞાન છે, ઊંડાણપૂર્વક સમજો. ભગવાનનો જો નિશ્ચય દ્રઢ કરવો હોય તો ભગવાનને આપણને મળેલા ફળશ્રુતિથી ભગવાનની તુલના નથી. આપણને મળ્યું તો આપણે માનીએ કે આ ભગવાન છે, કાલ ન મળ્યું, છીનવાઈ ગયું તો એમ માની લઈએ કે અરે ભગવાન કેમ માનવા? તો એ નિશ્ચયનું સ્વરૂપ જ નથી. મહારાજ કે ગમે તેવું હોય, જેમ આ 6 પ્રકારના જે ગુણ જે છે, જે આપણને વિચલિત કરતા હોય, આપણા મનની ઉપર પ્રભાવ નાખતા હોય. માણસને ભૂખ લાગે ને ઘણી વખત કે પાપી પેટ માટે કરવું પડે, અધર્મ આચરે પછી કે પાપી પેટ માટે કરવું પડે. તો જેને પાપી પેટ ધર્મમાંથી ન ચલાયમાન કરે એનો નિશ્ચય મહારાજ કીધું એ નિશ્ચય દ્રઢ કહેવાય. પણ એ મધ્યમ થયો. આ શરીર આદિ જે ગુણ છે 6 પ્રકારના, એટલે મહારાજ કીધું જેમ નિરત મુક્તની જેમ સ્થિતિ છે એવી સ્થિતિને પામીને જ્યારે ભગવાનની અંદર શ્રદ્ધા અને ભગવાનનું શરણાગતિ સ્વીકાર્યું હોય ને ત્યારે મધ્યમ નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ એને કીધો. અને છેલ્લે મહારાજે કીધું કે આ બધાને મૂકીને એક રૂપ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય, એક પરમાત્માના આશ્રયને. જેમ ભગવાન શિક્ષાપત્રીની અંદર નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ, પોતાના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરનો તો ત્યાગ કરે, પણ કારણ શરીર એટલે કે જેનો નાશ જ ફરી જન્મનો મૃત્યુનું કર્મનું બંધનનું કારણ જ મટી જાય એવું જે કારણ શરીર, એનો પણ ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈને એટલે કે ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર એકાત્મ ભાવને પામીને એકરૂપ થઈને જ્યારે જીવાત્મા ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી અને ભગવાનની ભક્તિ કરે ત્યારે એને સર્વોપરી અને નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ એને સ્થિતિ નિશ્ચયની વાત મહારાજે સમજાવી. આ પરિસ્થિતિની અંદર તો આ ઉત્સવને કેમ આપણે ઉત્સવ તરીકે ઉજવીએ છીએ? કારણ કે ભગવાને એવા સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરાવી. મહારાજને હાથમાં ઘણા એમ કે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ હોય તો જ અમે ભગવાન માનીએ, ઘણા કે હાથમાં વાંસળી હોય તો જ ભગવાન માનીએ, ઘણા કે હાથમાં ધનુષ બાણ હોય તો જ અમે ભગવાન માનીએ. ભગવાનને એવું માપદંડથી બાંધવાનું કરતા ભગવાન જેવા છે ને એવા સ્વરૂપની અંદર ભગવાન છે ને એમ સ્વીકારીએ ત્યારે આપણી શરણાગતિ સાચી કહેવાય. આ વાતને મહારાજે પ્રતીતિ કરવા માટે આ ઉત્સવની અંદર જ્યારે ભક્તોને સંશય થયો અને એ સંશય જ્યારે થયો ત્યારે ભગવાને સંતોને જેમ વાત કરી, સંતોએ કીધું કે મહારાજ એ તો અબોધ અજ્ઞાની જીવ છે, પણ આપ તો દયાળુ છો, આપ તો કૃપા નિદાન છો. જો આ જીવાત્મા અહીંથી અભાવ લઈને જશે ને સત્સંગમાં નહીં જોડાય તો એને તમારો મહિમા નહીં સમજાય, તમારી ભક્તિ નહીં કરે તો જીવનું કલ્યાણ કેમ થશે? અને જીવનું કલ્યાણ ન થાય 84 લાખ યોનિમાં ભટકે વળી પાછો માથે ફેરો લખાય. એના કરતા કંઈ કૃપા કરો, જીવાત્મા તમારા એ મહિમાને સમજે ને તમારા શરણે આવે. ત્યારે મહારાજે પોતાના ઐશ્વર્યના પ્રતાપના દર્શન કરાવ્યા અને મહારાજે નામ દઈને ભક્તોને બોલાવ્યા. કાશીદાસ કાનદાસ તમે જે જોવા આવ્યા છો જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછા વળીને જોયું ત્યારે મહારાજે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા. ત્યારે એમને પ્રતીતિ થઈ કે ભલે અમને આ સૌમ્ય રૂપ દેખાતું હતું, માનવ રૂપ દેખાતું હતું, પણ એની અંદર રહેલું તત્વ એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણનું તત્વ છે. એ તત્વના અમને દર્શન થયા અને એ તત્વને જ્યારે અમને શરણાગતિ સ્વીકારી જીવાત્માને પછી કથાની અંદર બહુ વિસ્તાર એટલે કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ હમણાં જેમ અમારા સર્વમંગલ સ્વામીએ પણ વાત કરી કે આપણે જ્યારે આ મંદિરની અંદર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી, ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા પ્રમાણે, ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપેલા શિક્ષાપત્રીના અધિકાર પ્રમાણે, પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી એમની પાસે પ્રસાદી કરાવી. આપણે અહીંયા વેદોક્ત વિધિ સાથે યજ્ઞનારાયણની સાક્ષીએ આ મંદિરની અંદર ઘનશ્યામ મહારાજ પધરાવ્યા. ત્યારે આપણે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરી હતી, ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામ. તમે અમારા અહીંયા અંકલેશ્વરમાં આવનાર તમામ ભક્તોને એટલા સુખ્યા કરો, એટલી એમના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો કે એમના જીવનની અંદર, કારણ કે તમે ગ્રહસ્થ છો, અમે ગ્રહસ્થ છીએ, એટલે સ્વાભાવિક રીતે આપણા જીવનની અંદર વ્યવહાર સંબંધી સંકલ્પ રહેવાના અને હોય એમાં અતિશયોક્તિ પણ નથી. હું એને દોષ નથી જોતો, પણ આપણે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરી હતી કે મહારાજ બધાને સુખ્યા કરજો, પણ સાથે સાથે આપના સ્વરૂપની અંદર, આપના ચરણની અંદર કાયમ નિષ્ઠા રહે અને આપનું ભજન કરી જીવાત્મા મોક્ષના અધિકારી બને એવું એમના ઉપર કૃપા કરજો. અને આજે અમને કહેતા આનંદ થાય કે આજે આપણા ઘનશ્યામ મહારાજ એ બધા ભક્તોના ભાવ અને સંકલ્પ પૂર્ણ કરે છે, એટલે આપણે એને સંકલ્પ સિદ્ધ ઘનશ્યામ મહારાજ કહીએ છીએ. આજનો ઉત્સવ ખરેખર ખૂબ આનંદનો ઉત્સવ છે. આપણે વર્ષો વર્ષ શાકોત્સવ, પાટોત્સવ આદિ અને જ્યારે નાના મોટા પ્રસંગ હોય ત્યારે આપણે એને ઉજવતા હોઈએ છીએ. સમગ્ર અંકલેશ્વર સત્સંગ સમાજ ને આજુબાજુના પણ ભક્તો એની અંદર ભરૂચ આદિ, સુરત આદિથી બધા પણ આવીને આ પોતાના પ્રસંગ છે એમ માનીને બધા એકરૂપતાથી ભળે છે. અને એમાંય વિશેષ કરીને જ્યારે આપણા મંદિરનો કાર્ય થાય છે, સંતોએ અને હરિભક્તોએ પૂર્વે વાત કરી છે, અમે પણ એની વાત પૂર્વે કરેલી છે એટલે એને હું દોહરાવતો નથી. પણ એક વાત નિરી વાત છે કે જ્યારે આપણે સંકલ્પ કર્યો ત્યારે આપણી પાસે શક્તિ, સ્થાન અને સ્થિતિ ત્રણેય નહોતી.
જ્યારે આ સંકલ્પ કર્યો ત્યારે એવી આપણી પાસે એવી અવકાશ નહોતો, જગ્યા નહોતી, એવી આપણી સ્થિતિ નહોતી, હરિભક્તોનું સંગઠન નહોતું, પણ છતાંય ભગવાન ઉપર ભરોસો હતો. આટલું હતું આપણી પાસે જ્યારે શરૂ કર્યું ત્યારે. અને એ ભરોસાને ભગવાને જેમ નરસિંહ મહેતાની, ભક્ત સુદામાની, દાદા ખાચરની, મીરાબાઈની જેમ ભગવાને લાજ રાખીને, એમ આપણી શ્રદ્ધાની પણ ભગવાને લાજ રાખી. આપોઆપ એવા પ્રસંગો બનતા ગયા. એમાં જેમ હમણાં વાત કરી કે તે વખતે પરમ ભગવત વિષ્ણુભાઈ આદિ હતા, એમને આપણે વાત કરી, એમને કીધું અમારી જગ્યા છે ને અમને બાપુજી તમે જ્યાં સુધી વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉપયોગમાં લેશો તો અમને વાંધો નથી. આપણે તાત્કાલિક, કારણ કે ભગવાને લખ્યું કે ધર્મ કાર્ય સત્વરમ, ધર્મ કાર્ય છે ને એમાં વિલંબ ન કરો, કારણ કે શ્વાસનું કોઈ ઠેકાણું નથી. આ તો ઠીક છે, આ કોરોના પત્યા પછી આપણે બધા બેઠા છીએ, બાકી ક્યારે ઉકલી ગયા હોત તેનું કઈ નક્કી નહોતું. એટલે મહારાજ કીધું ધર્મ કાર્ય તત્કાળ કરવું. એટલે આપણે એ ન્યાય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લીધા, આજ્ઞા લીધી, અને આપણું અહીંયા મંદિરનું કાર્ય આપણે ત્વરિત ગતિએ આપણે શરૂ કર્યું. અને જોતામાં સત્સંગની અંદર બધા હરિભક્તોએ ખૂબ યોગદાન આપ્યું, સહકાર આપ્યું, સત્સંગ વધતો ગયો. અને પછી એમ થયું કે ભાઈ હવે સમય મર્યાદા પૂરી થાય છે ને આપણે ભગવાનને ભાડાના મકાનમાં નથી રાખવા, પોતાના મકાનમાં બેસાડવા છે. કારણ કે આપણે ભગવાનને પોતાના મકાનમાં બેસાડશું ને તો ભગવાન આપણા મકાનો પોતાના કરશે, અને કરવાય છે. ઘણા બધા હરિભક્તો જયારે પહેલા તમે જુઓ તો નાના ફ્લેટમાં અમે પધરામણી કરી છે, એટલે મને ખબર છે. નાના ફ્લેટમાં કે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા, આજે એમાંથી ઘણા ખરાય પોતાના મકાનો બનાવી લીધા છે, અહીંયા પધરામણી કરી છે અમે. એટલે અમને અનુભવ છે કે ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ એની કૃપા આપણા ઉપર છે અને રે. એટલે આપણો આ સંકલ્પ હતો, અને સંકલ્પને પણ પરિપૂર્ણ કરવામાં બધા યજમાનોએ, ભક્તોએ ખૂબ ઉદાર મને તમે સેવા કરી છે. અને હું એવું માનું છું કે આ ભગવાનને આ તમે કરેલી જે પણ યત્કિંચિત સેવા છે ને, એનું અનેક ઘણું કરીને ઘનશ્યામ મહારાજ તમને એનું પાછું વળતર આપશે, જરાય શંકાને સ્થાન નથી. અને આર્થિક રીતે સુખિયા થાવ એ તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ જ, પણ એના કરતા આપણા નિયમ નિશ્ચય પક્ષની દ્રઢતા કરાવે, ઉપાસના ભક્તિની દ્રઢતા કરાવે, એ જ ભગવાનની કૃપા ગણજો. આ બધું વ્યવહાર છે. તમને ભગવાન આપે ને તમે સેવા કરો ને, એ માત્ર વ્યવહારનો માર્ગ છે. પણ તમારા ઉપર તમારી નિષ્ઠા દ્રઢ રહે, અને ગમે તેવા દેશકાળ આવે પણ છતાંય આપણી મનમતી ફગે નહીં, ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીએ અને ભગવાનનું ભજન કરીએ, સર્વોપરી ઉપાસના ભક્તિને દ્રઢ કરીને રાખીએ. આવી સ્થિતિ હોય એને માનજો કે આમાં ઉપર ભગવાનની કૃપા છે. બાકી ભગવાનની કૃપા હું નથી માનતો. ભગવાનની કૃપા એ વ્યવહારિક કર્મ છે. તમે કર્યું હશે સત્કર્મ તો ફળ મળ્યું. કોઈ પૂર્વના કર્મ છે, કોઈ વર્તમાનના કર્મ છે. કારણ કે 3 પ્રકારે કર્મ કીધા ને, પ્રારબ્ધ, સંચિત ને ક્રિયામાન. તો કોઈ કર્મ કોઈ જન્મની અંદર થયું હશે ને એના ફળ સ્વરૂપે મહારાજે કદાચ આપ્યું, તો એ તો ભગવાનનો વ્યવહાર થયો. પણ ભગવાન જયારે અનુકંપા કરે ને, ત્યારે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રહે, ભગવાનમાં નિષ્ઠા રહે, અને ભગવાનની ભક્તિની અંદર આપણું બળ રહે, ભગવાનની આજ્ઞા પાલનનું બળ રહે, ત્યારે માનજો કે અમારા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે. બાકી ભગવાનની કૃપાનું બીજું માપદંડ હોય છે. એટલે આજે ખરેખર ખૂબ આનંદની વાત છે. સમય નથી લેવો વધારે, પણ બધા ભક્તોએ ખૂબ ઉદાર મને મંદિરના કાર્યની અંદર અને આ ઉત્સવની અંદર જે નાની મોટી સેવા કરી છે, એવા તમામ યજમાનોને, દાતાઓને અમે હૃદયથી પુનઃ એક વખત ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણો અંકલેશ્વરનો સત્સંગ એ દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિને પામે, અને ભગવાનનો કૃપાથી બધા ખૂબ સુખિયા થાવ, એવી ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી. અને આપણે અહીંયા આગળ ખાસ તો સત્સંગનો વિકાસ, ભગવાનની કથા વાર્તા, ઉત્સવ, સમૈયા વગેરે નિયમિત આપણે કરીએ, એનાથી બળ મળે છે. આપણે દર વખતે કરીએ છીએ, અને એવા ને એવા ઉત્સવ કાયમ થતા રહે. હમણાં ભક્તિ સ્વામીએ પણ વાત કરી, ભગતે પણ વાત કરી કે આપણે આ વર્ષે દ્વિતીય ચરણ ભક્તિ પર્વ તરીકે આપણે શરૂ કરી દીધું છે. એટલે એના અંતર્ગત જે તમે શિક્ષાપત્રીનો પાઠ કરવાનો જે સંકલ્પ કર્યો છે, બીજા અનુષ્ઠાન, સ્ત્રી ભક્તો હોય, પુરુષ ભક્તો હોય, પોતાની યથાશક્તિ કંઈક વિશેષ નિયમ ધારણ કરી અને વિશેષ ભગવાનનું ભજન થાય, એ જ આપણે સંકલ્પ કરીએ, અને ભગવાન આપણા સંકલ્પને સફળ કરે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, ગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાન સ્વયં મહારાજ.